Greetings to everyone from MIT Tandapura. We from the Department of Mechanical Engineering, we are conducting a series of lectures to cover the DCT syllabus in continuation to the classes that was going on. Today, we'll start our discussions on the measurements and interchangeability part. So from the syllabus point of view, measurements will contain the methods of measurement that are applicable to the measuring instruments, thread measurements, sine bar, plug gauges, and ring gauges. Most of this you would have studied in your +2 or during your diploma years. Transducers, you will study strain gauges, the types of strain gauges, proving rings, load cells, tachometers, LVDT, thermocouple and pyrometers, hydrometer, hygrometer. And after this, you'll also study about interchangeability. So what I have planned to cover these two contents of your DCT syllabus is I've made 2 sessions on measurements and 1 session covering the interchangeability. So in today's session, we will be covering only methods of measurement, terms applicable to measuring instruments, thread measurement, sine bar, plug and ring gauges. The remaining content from the measurements like the transducer, LVDT, hydrometer will take up in the next session. And these two topics, the measurements and interchangeability topic, will be asked for 4 to 6 marks in the DCT exam. And this will be asked along with the material science part. So 4 to 6 marks from the measurements and interchangeability. So what are the different methods of measurement? So we would have studied what measurement is. Measurement is nothing but you quantify a certain physical object saying that this is of so much value. Now, when it comes to measuring, there are two different types of measurements. Primary classification, this is the direct method and indirect method. So what is a direct method? Direct method is a direct comparison of the object with the instrument. For example, you draw a line on your notebook. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಆ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀರಾ. ಲೈನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರು ಈ ಲೈನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೂಕ ಹಾಕೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ measurement value. Some amount of calculation is required and this calculation will yield the final result. Best example ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು you write a rectangle, a regular rectangle in a sheet of paper. Now when you are asked what is the area of this particular rectangle, so ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು edges ಅನ್ನ you will measure. The length of the edges you are measuring it directly, but when you want to express it as area, so length into width ಏನಿದೆ multiply ಮಾಡಿ, then you will say that this is the area. Okay,
So this is called as indirect method. So indirect method, there is one more example that I can give you. ನೀವು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ಅರ್ಧ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಾ, ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂಥರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಹೈಟು ಎಷ್ಟೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, when the measurement is made with the direct comparison. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು when you express it, then it is called as direct measurements. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ method. Okay, now coming back to the important topic in measurements. So terms applicable to measurements. So term applicable to measurements ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ವೆನೆವರ್ ಅ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, 1 kg ಅಕ್ಕಿ. 1 kg ಅಕ್ಕಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದು 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಗಡಿಲಿ ಇಡ್ತೀರ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 900 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ 1250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 1/4 kg ಅಂತ. 1 kg ಅಕ್ಕಿನ 1/4 kg ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅಂಗಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 900 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯುರೇಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 kgಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟು, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 900 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು, 1 kgಗೂ 900 ಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು? 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 1000 ಗ್ರಾಮು 900 ಗ್ರಾಮು, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದೇ ಎರಡನೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 1/4 kg ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು? ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 250 ಗ್ರಾಮು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 250 ಗ್ರಾಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅದ್ರ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕಮ್ಮಿ, 900 ಬಂದಿರೋದ್ರದ್ದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು, ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಬಾ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ
ಆ ಅಂಗಡಿನೇ ತಗೊಂಡಾಗ 900 ಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸಲ ತೂಕ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸಲ ತೂಕ ಹಾಕೊಂಡಾಗ 910 ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 905 ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 3 ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದು? 900, 905, 910. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 1.25 kg ತೋರಿಸಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಸಲ ಇಡ್ತೀರಾ 1200 ಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಸಲ ಇಡ್ತೀರಾ 1300 ಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪದೇ ಪದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಕೊಡ್ತು? ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು 900, 905, 910 ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 905ನ್ನ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 900 ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, -5 ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೈಯರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ +5 ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ +or-5 ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಅಂಗಡಿದು 1250ರಿಂದ 1300 ಕೊಡ್ತು, 1200 ಕೊಡ್ತು. ಸೊ +or-50 ಕೊಡ್ತದು. ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ದು ರೀಡಿಂಗು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ thing. It is called as calibrating the given component. So what next? We have repeatability. So ಏನು repeatability ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is repeatability? So what is repeatability? When the same input is provided. So ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಪೀಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಪೀಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಚೇಂಜ್ ಕಂಡು ಬಂದದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ the very minor changes that may occur in the physical quantity being measured. That is sensitivity. Range of the instrument ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ
ಆ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 15 centimeters ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ measure. So your range of your measuring instrument is 1 millimeter to 15 centimeters or 0.1 centimeter to 15 centimeters. Threshold, ಇದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆನೂ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದನೇ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಏನು ವೆಯ್ಟ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ ಆ ಫೋರ್ಸ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತಾವು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದಾನೇ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸುರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಧಿನೋ ರವೆನೋ ಏನಾದ್ರು. ರವೆ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಧಿಗಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಳಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಸುರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ minimum amount of energy that is required for the measuring instrument to start operating is called as threshold. Okay. Hysteresis. ಈ hysteresis ಅಂತ ಹೇಳೋದು when we actually make the measurements, ನಾವು ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ there are chances that the result obtained may vary. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ರವೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು 1/4 kg ರವೆ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 250 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 350-400 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ 400 ಗ್ರಾಮಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರವೆನ. ಸೊ ಈ ತರ 250 grams when you approach from the higher end, there are chances that the scale may give a variational reading. ಸೊ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ when they are expanded and when you try to regain back the balance, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ವೆನ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, hysteresis condition needs to be looked into very seriously. So these are some of the things: range, graduation, accuracy, throat depth. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೇಂಜು, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟು ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇಂಟು ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
from the syllabus point of view, though there are different parts of thread, the pitch diameter measurement using thread gauge micrometer is the one prescribed. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, it is very similar to it. One side there is an anvil, on the other side there is a spindle. Thread ಗೆ you will place it and you will directly obtain the reading. So the reading that you obtain will be exactly at the pitch of the screw thread. So the pitch diameter is measured using a thread gauge micrometer. Next is a sine bar. So sine bar andre a bar which works on the principle of sine theta. So sine theta andre ಏನು, opposite side by hypotenuse. So opposite side by hypotenuse ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಾರ್ ನ we call it as sine bars. So sine bar ಅಲ್ಲಿ there are plenty of holes. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಹೋಲ್ಗಳು ರಿಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಆ ರಿಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ there are two rollers. ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೋಲರ್ನ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ರೋಲರ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ರೋಲರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಮೋರ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ ಬಾರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ ಆ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್, ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ. ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ದಿ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಲರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್. These are the accuracy requirements of a sine bar. The rollers must be of identical diameters and round within a close tolerance. So rollers ಗಳು ಎರಡೂನು identical diameter ಇರಬೇಕು, and the tolerance of both finishing of the both the rollers would be very high. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ನ ಸೈನ್ ಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬಾರ್? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಹೆವಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗೋಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ height and length of the sine bar will be there. So h ಮತ್ತೆ l ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ theta will be easily found out. So ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಗಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that is also possible. So ಇಲ್ಲಿ third case is when a very heavy component is there, sine bar ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟು ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಾರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಗೇಜಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜಸ್ ರಿಂಗ್ ಗೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಗೇಜಸ್. ಸೊ ಗೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೇನು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು
ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇರೋನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಂಗ್ ಗೇಜಸ್ ನ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಳ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಗೋ ಗೇಜ್ ಅಂಡ್ 1 ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ನೋ ಗೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಎಂಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಒಂದು ವರ್ನಿಯರೋ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ it plays a very quick role in determining the components. So what are the different questions that you may expect? Nanidu in previous question papers in the I have taken. The degree of closeness of the measured value with its true value is known as precision, accuracy, sensitivity, standard. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, 1 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ 900 ಗ್ರಾಮು, ಇನ್ನೊಂದು 1/4 kg ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 900 ಗ್ರಾಮು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, 1/4 kg ಇರೋದು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹತ್ರ ಇರೋದು 1000 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 900 ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ accuracy. So accuracy is the right answer. Okay. Next, the difference between the maximum possible final reading and the lowest initial reading is known as range, limit, tolerance, accuracy. So accuracy ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು 20 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೇತಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ 25 mm ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 20 mm ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 20 mm ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 20.001 ಇಲ್ಲ 19.999 ಎಲ್ಲಿಗೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಒಂದನ್ನ ಏನು ಓಕೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ನಿಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು, 0.1 centimeters ಇಂದ 15 centimeters ತನಕ, ಅದನ್ನ we call it as range. So the difference between the maximum possible final reading and the lowest initial reading is known as range. The range is the correct answer. So length of cylinders, cylindrical bores, and the diameter of shafts or all of the above. So plug gauge anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, plug gauge is used for checking the holes that are present. So holes ಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಹೋಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ
there are holes present. So the correct answer is cylindrical bores. We will continue in the next session with the next part of measurements. Okay, thank you.